Good morning, students. So today's topic is interlocking, and the definition is like this: the arrangement of signals, points and other appliances so interconnected by mechanical or electrical locking so that their operation takes place in a predetermined sequence to prevent the conflicting movement of signals and points for the safe running of train. Okay, that is, the signals and points should be interconnected mechanically or by electrical method. That is, there should be interconnection between signals and points, and their operation, that is, the operation of signals and points should take place in a predetermined sequence. The sequence of their operation, that is, sequence of the operation of signals and points should be predetermined. That it should be well planned. Otherwise, there will be conflicting movements of signals and points, and it will cause railway accidents. Okay, so interlocking is very important. That is, there should be interconnection between signals and points by electrical method or by mechanical method, and their operation should take place in a predetermined sequence in order to prevent the conflicting movement of signals and points, and this will improve the safety of train. Okay, so that is the definition of interlocking. So we can discuss the principles of interlocking. So mainly there are 4 principles. First I will read this principle, then I will explain one by one. Okay. First one, it should not be possible to turn any 2 signals off at the same time, as this can lead to conflicting movement of the trains. Second principle, it should not be possible to turn a signal off unless all points for the line on which the train is to be received are correctly set, all the facing points are locked, and all interlocked level crossings are closed and inaccessible to road traffic. Then third principle, after the signal has been turned off, it should not be possible to make adjustment in the points or locks on the route. The last one, the line should be fully isolated before the signal is turned off. That is, no loose wagons should be able to enter this line. Okay. So first principle, we can discuss about the first principle, that is, it should not be possible to turn any 2 signals off at the same time. That is here there is a term, that is signal off. Signal off means it indicates the green signal. Okay, signal off means green signal, that should be remembered, and signal on means red signal. Okay, that is we have discussed the signal system, that is in semaphore signal. When the arm of the semaphore signal is in level line, that is in horizontal line, it means the signal is off, that is green signal. And when the arm of the semaphore is inclined, it means the signal is on, and that is in red. That is, red means stop, green means proceed. Okay, that is signal off means it indicates green signal. Okay, and signal on means it indicates red signal. That should be clear before discussing this principle of interlocking. Okay, so here it said that it should not be possible to turn any 2 signal off at the same time, as this will lead to conflicting movement of the trains. That means, അതായത് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതൊരു മെയിൻ ലൈനാണ്. ഇവിടെ ഈ ട്രാക്ക് ഇവിടെ 2 ഡിറക്ഷനിലേക്ക് ഡൈവേർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് മെയിൻ ലൈൻ, ഇത് ബ്രാഞ്ച് ലൈൻ. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ സപ്പോസ് ഒരു ട്രെയിൻ ഈ ഒരു ഡിറക്ഷനിൽ, അതായത് ഈ ബ്രാഞ്ച് ലൈനിൽ നിന്ന് ഈ മെയിൻ ലൈനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടാവും. അതേപോലെ ഈ ഒരു ഡിറക്ഷനിൽ, അതായത് മെയിൻ ലൈനിലേക്ക് കൂടെ തന്നെ ഒരു ട്രെയിൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ ഒരു സിഗ്നൽ ഉണ്ടാവും, കാരണം ഇത് ജംഗ്ഷനിലേക്കാണ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതേപോലെ ഈ ഒരു ഡിറക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ഒരു സിഗ്നൽ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ, ഇവിടെ ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ ഓൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിലൂടെ വരുന്ന ട്രെയിൻ എന്ത് ചെയ്യും, നേരെ ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ കാണുന്നതുകൊണ്ട് അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് നേരെ അങ്ങ് മൂവ് ചെയ്യും, അതായത് എന്നിട്ട് മെയിൻ ലൈനിലോട്ടേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതേപോലെ അതേസമയം ഇവിടുത്തെ സിഗ്നലും ഗ്രീൻ ആണെങ്കിൽ ഇതിലൂടെ വരുന്ന ട്രെയിനും എന്ത് ചെയ്യും, മൂവ് ചെയ്യും അല്ലേ. അപ്പം ഈ ട്രെയിനും ഇതിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് എന്ത് പറ്റും, അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ ഓൾറെഡി ഒരു ട്രെയിൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ ആയതുകൊണ്ട്, അതേസമയം ഇവിടെയും ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ ആകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, ഇതിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ട്രെയിനും ഇതേപോലെ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഈ 2 ട്രെയിനും തമ്മിൽ ഇവിടെ എന്ത് പറ്റും, ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ, കൊളീഷൻ ഉണ്ടാവും. അതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിളിൽ. അതായത് ഒരേ സമയം 2 ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ ഓൺ ചെയ്തിടാൻ പാടില്ല. അതായത് ഇവിടെ ഗ്രീൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ റെഡ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അതേപോലെ
ഇവിടെ ഗ്രീൻ ആകുമ്പം ഇവിടെ റെഡ് ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും അവിടെ കോൺഫ്ലിക്ഷൻ, അതായത് ട്രെയിൻ തമ്മിൽ കൊളീഷൻ ഉണ്ടാവും, ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി പോസിബിൾ ടു ടേൺ എനി ടു സിഗ്നൽസ് ഓഫ്, അതായത് രണ്ട് സിഗ്നലും ഗ്രീൻ ആക്കാൻ പാടില്ല. സിഗ്നൽ ഓഫ് മീൻസ് ഗ്രീൻ, ഓക്കെ, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം, സിൻസ് ദിസ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ട്രെയിൻസ്. ഓക്കെ, അതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. അതായത് മെയിൻ ലൈനും ബ്രാഞ്ച് ലൈനും ഉള്ള സമയത്ത് ഒരേ ടൈമിൽ രണ്ട് ട്രാക്കിൽ ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു ട്രാക്കിൽ ഗ്രീൻ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത പാരലായിട്ട് വരുന്ന ട്രാക്കിൽ റെഡ് സിഗ്നൽ മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. രണ്ടും ഒരേ സമയം ഗ്രീൻ ആക്കുന്ന സമയം അവിടെ ട്രെയിൻസ് തമ്മിൽ കോൺഫ്ലിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. സെക്കൻഡ് വൺ, ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി പോസിബിൾ ടു ടേൺ എ സിഗ്നൽ ഓഫ് unless all points for the line on which the train is to be received are correctly set. അതും ഈ ഫിഗറിലൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അതായത് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി പോസിബിൾ ടു ടേൺ എ സിഗ്നൽ ഓഫ്. സിഗ്നൽ ഓഫ് മീൻസ് അതായത് ഗ്രീൻ കൊടുക്കാൻ, അല്ലേ, ഗ്രീൻ സിഗ്നലാണ് എന്ത് സിഗ്നൽ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു പോർഷൻ, അതായത് ഈ ഒരു ജംഗ്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ, അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ കൊടുത്താൽ എന്ത് പറ്റും, ഇതിലൂടെ വരുന്ന ട്രെയിൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് അങ്ങ് മൂവ് ചെയ്യും. അതായത് ഈ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ലൈനിലോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും, കാരണം ഇവിടെയും ഗ്രീനാണുള്ളത്, ഇവിടെ റെഡാണുള്ളത്, അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രീൻ കാണുന്ന സമയത്ത് ഈ ട്രെയിൻ ഇതിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഇവിടെ റെഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യില്ല. പിന്നെ ഇവിടെയും ഗ്രീൻ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇത് നേരെ അങ്ങ് ഈ ഒരു ട്രാക്കിൽ ബ്രാഞ്ച് ലൈനിലൂടെ ആ ട്രെയിൻ മൂവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പോയിൻറ്റ്സ് പഠിച്ചു. പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാക്ക് ഡൈവേർജ് ചെയ്യുക, അതായത് ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ ഇപ്പോൾ മെയിൻ ലൈനിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ട്രാക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഡിറക്ഷൻ ഒന്നിക്കൽ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റാണ് പോയിൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ കാണിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇവിടെ പോയിൻ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് ട്രെയിൻ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ പോയിൻ്റ് ഈ ഡിറക്ഷനിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പം ഈ പോയിൻ്റ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് ഇവിടെ ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ കാണിച്ചാൽ എന്ത് പറ്റും, ട്രെയിൻ ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ കണ്ടപാട് ട്രെയിൻ അങ്ങ് മൂവ് ചെയ്യും. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇവർ പോയിന്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പം എന്ത് പറ്റും, ട്രെയിൻ ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ ഇവിടെയും ഗ്രീൻ ആയതുകൊണ്ട് ട്രെയിൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇവിടെ പോയിന്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് പറ്റും, ഡീറെയിൽമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും, ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാവും. അതായത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, എപ്പോഴും ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ നമ്മൾ സിഗ്നൽ ഓൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ അവിടുത്തെ പോയിന്റ് ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് ആദ്യം പോയിന്റ് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ സിഗ്നൽ ഓൺ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അതായത് ഈ പോയിന്റും സിഗ്നലും തമ്മിൽ ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് ഇൻ്റർലോക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ആദ്യം സിഗ്നൽ കൊടുത്തു പിന്നെ പോയിന്റ് കൊടുത്തു, അങ്ങനെ തോന്നിയ പോലെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിന്റ് ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്ത്, അതേപോലെ റെയിൽവേ ക്രോസിംഗ് ആണെങ്കിൽ അത് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും, റോഡ് ട്രാഫിക് ആ റെയിൽവേ ക്രോസിങ്ങിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും. അപ്പം ആ ഇനീഷ്യൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, സിഗ്നൽ ഓൺ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അതായത് സിഗ്നൽ ഓഫ്, അതായത് ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതാണ് സെക്കൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി പോസിബിൾ ടു ടേൺ എ സിഗ്നൽ ഓഫ്. Signal off means green signal കൊടുക്കൽ. Okay, it should not be possible to turn a signal off, turn a green signal, unless all points for the line on which the train is to be received are correctly set. എല്ലാം കറക്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് all the facing points are locked and all interlocked level crossings are closed. ലെവൽ ക്രോസിംഗ് ക്ലോസ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി inaccessible to road traffic. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇനീഷ്യൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതാണ് സെക്കൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. Then third one, after the signal has been turned off, it should not be possible to make adjustment in the points or locks on the route. അതായത് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ ഒരു സിഗ്നൽ ഓഫ് ചെയ്താൽ, ടേൺ ഓഫ് ചെയ്താൽ, അതായത് ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരിക്കൽ നമ്മൾ ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്നും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ പോയിൻറ്റ്സ് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് സിഗ്നൽ ഗ്രീൻ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ സിഗ്നൽ ഗ്രീൻ കൊടുത്താൽ ഇവിടെയുള്ള ട്രെയിൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈ ഡിറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം, അതായത് ഈ ഒരു ട്രാക്കിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം ട്രെയിൻ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത് പോസിബിൾ അല്ല. അതായത് സിഗ്നൽ ഒരിക്കൽ ഗ്രീൻ കൊടുത്താൽ പിന്നെ പോയിൻറ്റ്സിലൊന്നും ഒരു റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല. ആ രീതിയിലായിരിക്കും ഇൻ്റർലോക്കിംഗ്. ഓക്കെ, അതാണ് തേർഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. ആഫ്റ്റർ ദ സിഗ്നൽ ഹാസ് ബീൻ ടേൺഡ് ഓഫ്, it should not be possible to make adjustment in the points or locks on the route. Okay, the last one, the line should be fully isolated before the signal is turned off. That is, no loose wagons should be able to enter this line. Okay, അതായത് ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ കണ്ടാൽ ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആ ലൈന് ഫുള്ളി ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. വേറെ വേഗൻസ് ഒന്നും അവിടെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. എല്ലാം ക്ലിയർ ആക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻ്റർലോക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, അതായത് ഒരേ ടൈമിൽ രണ്ട് ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ ഓൺ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അപ്പം കോൺഫ്ലിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ട്രെയിൻസ് തമ്മിൽ. ദെൻ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ സിഗ്നൽ ഓൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ, അതായത് ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ അവിടെയുള്ള പോയിന്റ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യണം. ദെൻ ലെവൽ ക്രോസിംഗ് ആണ് അത് ക്ലോസ് ചെയ്യണം.
അപ്പോൾ അത് ആ രീതിയിലുള്ള ഇനീഷ്യൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ സിഗ്നൽ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, അതായത് ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ ആ ഒരു ട്രാക്കിൽ വേറെ പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല. ദെൻ ലാസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആ ലൈൻ ആ ട്രാക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻ്റർലോക്കിംഗ്. നെക്സ്റ്റ് types of interlocking, that is interlocking method. Mainly there are three methods: key interlocking, mechanical interlocking and electrical interlocking, and the first initial method was key interlocking, and it is the ancient method. Then key interlocking means it is the simplest method of interlocking. Okay, that is in key interlocking, this is the figure showing key interlocking. That is for operating points there will be key. For example here, that is for controlling this track, that is in order to turn this direction, that is in order to divert our train into this direction, we have to set the point. So in order to divert our train to this direction, there will be one key. Okay, that is for example, if we have to change the track into main line, let that key may be noted as key A, and there will be another key B to divert the track to this branch line. ഓക്കെ, അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പം രണ്ട് ട്രാക്കാണുള്ളത്, മെയിൻ ലൈൻ ഉണ്ട്, ബ്രാഞ്ച് ലൈൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ രണ്ട് കീ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ മെയിൻ ലൈനിൽ നമ്മൾ കീ എ ആണെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ചിൽ നമുക്ക് ബി എന്ന് പറയാം. എ ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കീ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ എ കീ ഇട്ടാൽ, എ എന്ന് പറയുന്ന കീ എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന കീ പോലെ തന്നെ, അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന കീ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും, മെയിൻ ലൈനിലേക്കായിരിക്കും ഈ ട്രാക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ ബി ആണെങ്കിൽ, ബി കീ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അറ്റ് എ ടൈം നമുക്ക് ഒരു കീ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബി കീ ആണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രാക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതാണ് കീ ഇൻ്റർലോക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് പോയിന്റ് ക്യാൻ ബി സെറ്റ് ഐദർ ഫോർ മെയിൻ ലൈൻ ഓർ ബ്രാഞ്ച് ലൈൻ, ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ വേണം നമുക്ക് ട്രെയിൻ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാം. എ ആൻഡ് ബി ആർ കീസ് ഫോർ മെയിൻ ആൻഡ് ബ്രാഞ്ച് ലൈൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എ മെയിനും ബി ബ്രാഞ്ച് ലൈനും, അത് നമ്മൾ ഒരു പേര് കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ, എ ബി. At any point only one of the key can be taken out. Okay, ഒരു പോയിന്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കീ മാത്രം എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ട്രാക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അറ്റ് എ ടൈം ഒരു കീ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. ലിവർ ഫ്രെയിം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ദ സിഗ്നൽസ് ഈസ് പ്രൊവൈഡ് വിത്ത് 2 signals and will be operated by key A and B only. If the train is to be received on main line, the key is locked for the point on main line and A is taken out. Okay, main ലൈനിലേക്കാണെങ്കിൽ key A എടുക്കും and insert in the lever for signal of main line, thus lowering of the signal of main line. This type of signal is called indirect interlocking. Okay, and if there are multiple lines, succession interlocking will be used. So just understand about this previous the primitive method. Just there was a interlocking method that is known as key interlocking. Nowadays it is not used. Okay, now electrical interlocking or mechanical interlocking are widely used. So this is known as key interlocking. Next is mechanical interlocking. It is improved form of interlocking compared to key interlocking and greater safety and less manpower, and done using plungers and tie bars. So for mechanical arrangement there are so many lever arrangements, and each lever will contain so many components, and this all lever will be interconnected. Okay, so when we operate one lever, the levers which are connected by this one lever will be operated, and all the operation, that is the control of points and operational signals, all will be controlled by this mechanical interlocking. So there will be so many components like locking frame, point frame, signal fitting, connecting device, etc., and the levers are arranged in row in the frame, and this entire arrangement is provided in a locking trough where tappets are provided. There are so many arrangements, tappets are there, and this tappet will move at right angles to the plungers, and these all figures are in your textbook. I think this is not much needed in your syllabus. So just understand, in mechanical interlocking there will be so many levers, and by controlling these levers we can control our points and crossing, and also we can control the signals. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ മാനുവലി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് മെക്കാനിക്കൽ ഇൻ്റർലോക്കിംഗ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലിവർ മാറ്റുന്ന സമയത്ത് ആ ലിവർ എല്ലാത്തുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം, അതായത് ട്രാക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലിവേഴ്സ് ചെയ്താൽ തന്നെ ആ ട്രാക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, മൊത്തത്തിൽ ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ്. ലിവേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്, മാനുവലി ചെയ്യുന്നതാണ്. അതാണ് മെക്കാനിക്കൽ ഇൻ്റർലോക്കിംഗ്. ഓക്കെ, അത് ജസ്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കുക, അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഇത്. പിന്നെ ഉള്ളത്
ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻ്റർലോക്കിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദ പോയിൻറ്റ്സ് ആൻഡ് സിഗ്നൽസ് ആർ ഇലക്ട്രിക്കലി ഓപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ ദിസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ബിക്കോസ് ഇറ്റ് സേവ്സ് മാൻ പവർ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ്. സോ ഹ്യൂമൻ എറർ വിൽ ബി എലിമിനേറ്റഡ്. മാൻ പവർ ഒന്നും വേണ്ട, മൊത്തം ഇലക്ട്രിക്കലി കൺട്രോൾഡ് ആണ്. ദ എൻറ്റയർ ട്രാക്ക് സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് സിഗ്നൽ ആസ്പെക്ട്സ് ആർ റിപ്പീറ്റഡ് ഓൺ എ പാനൽ ബൈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സ്വിച്ചസ്. Okay, we can control all the system, that is points and signals, using switches. So this is electrical interlocking system. When the track is occupied by a train, the lights on the panel turn red. That is when train is on the track, the light is red. When the train leaves the section, the light goes off. Okay, so this is one of the best system of interlocking because less manpower is needed and also maintenance cost is low and also human error is eliminated. Okay, so these are the different interlocking methods and we have discussed principles of interlocking and what is meant by interlocking. So I like one more read the definition. Interlocking means arrangement of signals, points and other appliances so interconnected by mechanical or electrical locking so that their operation take place in a predetermined sequence to prevent the conflicting movement of signals and points for the safe running of train. Okay, I think you got a rough idea about interlocking. You should read the textbook. Okay, and if you have any doubt, please contact. Thank you.